తామపి పునర్మాం మందభాగ్యాం దహసి. అయ్యయ్యో రామ, నా ప్రియ సఖి ఇలా అయిపోయింది, నా జన్మ ఇలా పాడైపోయింది, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సీత రూపు మాసిపోయింది అనేటువంటి దుఃఖంతో అసలే నేను ఏడిచి చచ్చిపోతున్నాను. నువ్వు ఇలా అయిపోయి నీ మనస్థితి, దీంతో నేను ఇంకేమైపోవాలి? నువ్వు ఈ రకంగా పిచ్చెక్కిపోతే నీకు నువ్వు మాట్లాడు, తినగా మాట్లాడు అంటుంది రావుణ్ణి. Now Vasanti says, I am helpless. I lost my dearest friend and life associate Sita. She is no more and I am already in great sorrow. Why do you speak like that and make me still sorrowful? Don't behave like that. Behave sensibly. What should I become? What should my fate should be if you also happen to be like this? So, I lost Sita, I am in great sorrow. Don't make me more sorrowful by behaving like this. Behave sensibly and come to senses normally. That is what she says. Sita, apasartumichami yesha punaha chirasadbhava saumya Sitalena Aryaputra sparshena dirgha darunamapi santapam jatiti harata vajralepopanibadha iva svidyan నిస్సహ విపర్యస్తో వేపతే అవశ ఇవమే హస్త. సీత అంటాం, చేతులు మెల్లిగా యువతలే లాగేసుకోవాలి. ఆయన పట్టుకున్నాడే లాగా. సీత సేస్, డేంజరస్ డేంజరస్, ఐ హ్యావ్ టు విత్డ్రా మై హ్యాండ్స్ బట్ హీ హ్యాస్ పుట్ హిస్ హ్యాండ్స్ అపాన్ మై హ్యాండ్స్. వాట్ టు డు నౌ? సీత ఇస్ ఇన్విజిబుల్ and Rama is like this. Now Sita says, I have to withdraw my hands. Very dangerous. What to do? His hands are upon my hands. కానీ ఒకటి కూడా ఉంది, ఇంతకాలం తర్వాత ఆయన చేతులు నా చేతిని స్పృశించితే చచ్చుబడిపోయినాయి నా చేతులు, నా వశంలో లేవు, అలా ఉండిపోయినాయి. నేను ఏం లాక్కునేది ఈ చేతులు. ఆఫ్టర్ సచ్ ఏ లాంగ్ టైమ్ the touch of Rama is there upon my hands. Actually, with happiness, my hands are paralyzed totally. I am not able to move them. I am not able to draw them back. How can I draw them back when he is touching my hands? After 12 years, this divine touch is there once again. I am paralyzed. My hands are actually paralyzed due to the happiness of the touch. How can I draw them? Now, there is something dangerous. What can I do? Helpless. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? రాముడు చేతులు పట్టుకున్నాడు. రామ సఖీ కుత ప్రలాపాహ గృహీతో యః పూర్వం పరిణయ విధౌ కంకణధరః చిరం స్వేచ్ఛా స్పర్శైః అమృత శిశిరైర్యః పరిచితః. వాసంతి, మతిపోయిందని భ్రమెక్కిందని ప్రలాపాలని అంటావు. ప్రలాపం అంటావంటే ప్రలాపం ఇది ఈనాటిది కాదు. ఈ స్పర్శ నేను కళ్ళు తెరవను. పరిణయం శివధనుర్భంగం చేసినటువంటి రోజున నవనవలాడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ చెయ్యి ఈ చేతికి అందిస్తే ఆ మొట్టమొదటి రోజున వచ్చినటువంటి స్పర్శ మళ్ళీ ఇప్పుడు నాకు కలిగి. Rama says, Vasanti, why do you speak? It is an illusion. Why do you speak that I deceive myself? It is the same touch which I had when I broke the bow when I was a boy, youth. And for the first time in marriage, her hand was handed over to my hand. I had my first touch with him. Now the same touch. All through our life, it was the same touch. It was never mistaken. Now it is the same touch I am experiencing here. ఆ రోజున శివధనుర్భంగం చేసిన రోజున ఆవిడ చేతి పణిగ్రహణం తీసుకొచ్చి వివాహంలో ఆవిడ చేతి ఈవిడ చేయి పట్టుకోమన్నారు. ఆ పట్టుకుంటాం ఆవిడ చేయి ఎక్కడ కళ్ళు మూసుకుని పట్టుకున్నా సరే ఆవిడ చేయి అని తెలియటం ఇంకో చేయి మిస్టేక్ అవటానికి వీల్లేదు ఈ జన్మకి. మరి భ్రాంతి అంటానేటి, పొరపాటు అంటానేటి అంటున్నాడు. It cannot be mistaken. From that day onwards, when the first touch was there, and the moments of our marriage, the marriage ritual, they make the husband touch the
hand of wife. That was for the first time I know the touch of Sita, and there was never a mistake in my life about her touch. And now I feel the same touch. సీత ఆర్యపుత్ర సయేవ ఇదానీమాపిత్వం. సీత అంటుంది అలాగే ఉంచి చేతులు, రామ అప్పటి రాముడే నువ్వు ఇప్పుడు కూడా ఏమీ మార్పు లేదు, ఇంతకంటే సంతోషించవలసిన విషయం జీవితంలో ఉంటుంది. సీత సేస్ యు ఆర్ ది సేమ్ రామ యాజ్ యు వర్ on the moments of our marriage. Nothing changed in you, nothing changed. What else I want from you? What more is the qualification of a wife to enjoy except this? Can we describe a better qualification for a wife to enjoy than this? That is what she says. You are the same that you were at the time of marriage. Now you are the same. Time has not brought any change in your mind about Sita. That is what he says. సీతను గురించి కాలం నీలో ఏం మార్పు తీసుకున్నా, అప్పటి రాముడే ఇప్పటి రాముడు, ఆ రాముడే ఈ రాముడు, ఇంతకంటే నా హృదయానికి కావాల్సింది అని సంతోషిస్తున్నా అని రాముడు. సయేవాయం తస్యాస్తు తుహినకరక ఉపమ్య సుభగో మయా లబ్ధ పాణిర్లలిత లవలీ కందళ నిభ. అదే చెయ్యి, ఎప్పుడైనా సరే కిటికీలోంచి చూడకుండా కళ్ళు కట్టేసి వెనెట్లోకి చేయబెడితే కొందరికి తెలుస్తుంది. కంటితో చూస్తేనే కొందరికి తెలుస్తుంది వెన్నెల, కొందరికి చేయబెడితే తెలుస్తుందిట. రాముడు అంటున్నాడు, అంటే చేతులకు కూడా కళ్ళు ఉన్నంత సుకుమారంగా ఉంటారు కొందరు. కొందరికి వెన్నెల కళ్ళతో చూస్తేనే తెలుస్తుంది, కొందరికి చీకట్లో తను కూర్చుని చెయ్యి వెన్నెట్లోకి పెడితే తెలుస్తుంది ఎంతవరకు వెన్నెల పడ్డదో. అలాంటిది సీత స్పర్శ నాకు, అలాంటిది రాముడు స్పర్శ, సీత స్పర్శ నాకు ఈయన అంటున్నాడు రాముడు. అంచేత అదే స్పర్శ ఇది. సమ్ పీపుల్ కెన్ సీ మూన్ లైట్ త్రూ ది విండో when moonlight is out, when they are in darkness. But there are still some people who, when their hand is stretched into moonlight, immediately they recognize that it is moonlight. Blindfold, without seeing, there are people who can understand that their hand is in moonlight. Such is the touch of Sita to me, it can never be mistaken, Rama says. This is as if my hand is exposed to moonlight. There are people whose skin can see moonlight. My skin can see Sita's touch. That is what he feels. వెన్నెల సూచి కనిపెట్టేటువంటి వాళ్ళదే ఉందండి. వెన్నెట్లోకి చేయబెడితే వెన్నెలు తెలిసేటువంటి వాళ్ళు, కానీ సీతాదేవి యొక్క స్పర్శ నాకు అలాంటిది. ఎందుకు ఇంకా ఏదో భ్రాంతి పడుతున్నావు అది ఇది అంటావేంటంట. దెన్ వై డు యు సే దట్ ఇట్ ఇల్యూషన్ వాసంతి సీత. హారిక్ హారిక్ ఆర్యపుత్ర స్పర్శ మోహితాయ ప్రమాద కర్మే సంవృత్త. ఈయన స్పర్శ చేత నేను ఒడిదేయకుండా ఉండిపోయి చికాకు అయినటువంటి పరిస్థితి వచ్చి రాముడు గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. లాగేయాల్సింది వెంటనే ఆయనకి తెలియరాగానే, అది కదా చేయవలసిన పని ఇప్పుడు. కానీ ఆయన ముట్టుకున్నాడని ఆ స్పర్శ కోసం చేతులు అలా పెట్టు కూర్చున్నాను నేను అయోమయం గాను. ఇప్పుడు పట్టేసుకున్నాడు, ఏమిటి చేయాలంట. So, I was, Sita says, when I touched his heart and head, the moment he came into consciousness, I would have suddenly withdrawn my hands. But foolish fellow, I am enjoying his touch, indulged in the touch. I left my hands there. Now he is gripping my two hands. What can I do? What should I do? Ramudu, Saki Vasanti, Ananda Militendriya, Sadhvasena, పరమానస్మి తత్వం తావదేనాం ధారయ. నేను ఆనందంతో కనులు మూసుకుని నేను తెలియనటువంటి స్థితిలో పరవశత్వంలోకి వెళ్ళిపోయినా నా శరీరం నా కంట్రోల్లో లేదు. ముందు నువ్వు వచ్చి ఈ సీతను పట్టుకో వెళ్లకుండా అంటున్నాడు. Rama says, now I am in a peculiarly
uncontrollable state. No part of my body or mind is under my control because I am fully immersed in the bliss of the touch of Sita. I cannot do anything, I cannot move or I cannot get up immediately. So what I request you, Vasanti, is to hold Sita tight so that she may not go. నువ్వు సీతను పట్టుకో ముందు, తర్వాత మెల్లిగా నేను లేచేస్తాను. రాముడు సీత ససంభ్రమం హస్తం ఆక్షిప్య అవసరది. బలవంతాన ఆయన చేతుల నుంచి చేతులు లాక్కుని యువతలు వచ్చి పడ్డది సీత. లేకపోతే చికాకు అవుతుంది. సో వాట్ సీత హ్యాస్ డన్, షీ హ్యాస్ roughly withdrawn her hands from Rama's hands and jumped and ran away. వాసంతి కష్టం ఉన్మాదయ్యో. రాముడు మతిపోయిన స్థితిలోకి వచ్చాడు, ఉన్మాద స్థితికి వచ్చాడు. వాసంతి says, helpless, helpless, he is insane, what can I do? Rama is insane now. Rama అధిక ప్రమాద. అయ్యయ్యో పొరపాటు జరిగింది వాసంతి, చూస్తానండి ఎంత పొరపాటు జరిగింది, జారిపోయింది, విడిపోయింది. Rama says, why Vasanti, why do you look like that, why don't you hurry? It's a mistake. By mistake she slipped and went away, ran away. That's what Rama says. Karapallava satasya sahasaiva jada jada paribhrashta. ఈ చేతిలోంచి ఈ చేయి జడత్వం చెంది పట్టు లేకుండా ఉన్నది కొంచెం నాకు ఆ ఆనంద స్థితిలో, అంచేత జార్చుకుని వెళ్ళిపోయింది. My hand is in a peculiarly paralyzed state because of my blissful condition in which I was lost. So she has withdrawn her hand from my hand and suddenly slipped off. Parikampina prakampi karanama sujjata sujjan. ఆవిడ లాగుతూ ఉంటే నా చేయి కూడా ఇట్లా జర్కిచ్చింది, నువ్వు చూడలేదేమో. When she has drawn her hand, my hands are also jerked. You would not have seen, I think. వాసంతి తర్వాత ఆవిడ చేతికి చెమట పోసింది, నేను ముట్టుకుంటే నా స్పర్శ వల్ల ఆవిడకి. ఇదిగో చేతులకి ఆవిడ చెమట అంటింది, కావాలంటే చూడు. So when I touched her, she sweated immediately, perspired because she blushed. And now after she has withdrawn, see how this sweat is. This belongs to Sita. My palms are sweating. This sweat in my palms, this is Sita's sweat. Look, look, it's not false, he says. సీతాదేవి ఆవిడ చేతులు రాముడు ముట్టుకునేటికి ఆవిడికి చెమట పోసింది పాపం సిగ్గుతో. పోస్తే వెంటనే ఆవిడ చెయ్యి లాక్కుని వెళ్ళాక ఆ చెమట నా చేతులు కంటింది. నమ్మవేమిటి సీత అంటే, ఇది సీత చెమట ఇది చేతుల్లో. ఆవిడ వచ్చిందంటేను ఇక్కడ ఉన్నదంటే నేను పట్టుకుంటాను, నువ్వు నమ్మవు, నేనేం చేయను అన్నాడు. సీత హాధిక్ అద్యాపి అనవస్థిత స్థిమిత మూర్ఛ కూర్ణమానైన స పర్యవస్థాపయతి ఆత్మానం. అయ్యయ్యో ఇంకా కూడా ఆయన ఆ మూర్ఛ నుండి పూర్తిగా తేరుకున్న మోహన్ రాలేదు. సీత అంటోంది, రెప్పలు ఇంకా బరువుగానే ఉన్నాయి, ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? మళ్ళీ తన్ని తను నిలదొక్కుంటానికి ప్రయత్నం చేసే బదులు మళ్ళీ నా స్పర్శన గురించి మాట్లాడటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఆయన వెళ్ళిపోతాడేమో మళ్ళీ ఆ పరవశ స్థితిలోకి, మళ్ళీ అన్కాన్షియస్ స్టేజ్లోకి అంటున్నాడు. సీత అంటుంది, అలాస్, వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్? His face is not completely free from the unconscious state. His eyelids are still thick and heavy. He is not able to move them still. What happens if he once again slips into unconsciousness? I am helpless. What can I do now? Tamasa sasneha kautukam nirvarnya. ప్రేమతో కుతూహలంతో ఒక్కమాట ఆపేక్షతో ఒక్కమాట సమసానది సీత వంక చూసింది. ఇక్కడికి వచ్చేసిందిగా సీత మళ్ళీ దగ్గరికి చూసింది. సస్వేర రోమాంచిత కంపితాంగి జాత ప్రియస్పర్శ సుఖేన వత్స మరున్నవంభ ప్రవిధూత సిక్త కదంబ యష్టి స్ఫుట కోరకేవా. చూసింది సీత వంక చూసింది. చెయ్యి గగురు పొడిచి ఉంది సీతకి ఆయన స్పర్శ వల్ల.
ఆవిడంటోంది. Tamasa says, looks at Sita and she has come back and says, see how your hair stands because of the touch of Rama. Sasveda Romanchit, see how your hand perspires and just shivers because of his touch after a long time. Sita చూసావని చెయ్యి ఒక్క మాట. ఆయన ముట్టుకుంటాం వల్ల చెమట పోసింది. ఇంతకాలం తర్వాత ఆయన స్పర్శ నీకు కలగటం వల్ల కొంచెం వణుకుగా ఉంది. నీ చేయి నువ్వు చూసుకోకమాట ఎలా వణుకుతుందో చూడు. See how your hand trembles because of his touch. See how your hand perspires because of his touch. మరున్నవంభ ప్రవిధూత సిక్త కదంబయష్టి స్ఫుట కొరకేయ. కడిమి చెట్టు అలాగా వేసవికాలంలో ఎండిపోయి ఉండి 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 దమడమా అని మబ్బు వేగినప్పుడు ఇట్లా ఒక్క మాట కదులుతుంది మొత్తం అంతా. ఏ ప్లాంట్ called kadamba, it is in a dormant state like sleep when it is summer, and suddenly when there is a blue cloud and when there is some sound in the cloud and there is a drizzle, immediately it puts forth the buds. So your hand is like that. వెంటనే చినుకు పడేటప్పుడే మొగ్గలు వస్తాయి. కడిమి మొక్కకి వచ్చినట్లుగా ఆయన స్పర్శ వచ్చేటప్పటికి విత్ హిజ్ టచ్ లైక్ దట్ యు హ్యావ్ droplets of perspiration and the hair stood upon your hand, just as the plant, the twig, when it receives the sound of the blue cloud and drizzle of the blue cloud, immediately it stands up and comes to life and puts forth the buds and blossoms. You are like that with Rama's touch. రాముడు నేను స్పృశించేటప్పటికీ అమ్మా ఒక్క మాట కదంబ వృక్షం కడిమి చెట్టు ఉరుము ఉరివేటప్పటికి ఎటాగా పులకరించుతుందో వణుకుతుందో నీ చెయ్యి అలా వణుకుతున్నది. ఆ నీలమేఘం ఒక్క మాట చిన్న తుంపురులు దాని నుంచి చినుకులు ఈ మొక్క మీద పడేటప్పటికి ఆ కడిమి చెట్టు ఎలా అయితే మొగ్గలు గబగబా తొడిగి యువతలకి మొగ్గలు వస్తాయో నీ ఒళ్ళు అలా పులకరింతలు వచ్చి కనిపిస్తుంది. నీ చెయ్యి చూసుకో ఒక మాట ఎట్లా ఉందో. సీత అహో అవశేన ఏతేన ఆత్మన లజ్జాపితాస్మి భగవత్యా తమస. సీత అనుకుంటుంది చీచి పెద్ద ఆవిడ ఏమనుకుందో. సీత says, it is mischievous, childish. The elderly lady is beside me and I enjoyed the touch of Rama. It's too bad. I ought not have done this. She says, here is the noble elderly lady on my side. I ought not have behaved like this, silly and childish. This is what she says. అవసేన ఏతేన ఆత్మన లజ్జితాస్మి. చాలా సిగ్గుగా ఉంది ఈవిడ మొహం, తలెత్తి ఎట్ట చూడండి ఈవిడ మొహం. ఇంకా Now I feel ashamed. How can I look into her eyes once again after such a nasty, silly behavior? తమసాయ కిల కిమితి కిల ఏషా మన్యతే. ఆవిడ ఏమనుకుంటుంది? ఏమండి ఈ వయస్సు వచ్చి ఈనాళ్ల తర్వాత 12 ఏళ్ళు వదిలిపెట్టి ఇక్కడ ఉన్న తర్వాత మొహాన్ని చేయబెట్టి ఇంకా చేపుంటే బాగుండు అంటే ఏమనుకుంటుంది? పెద్దది పక్కన ఉన్నావిడే సిగ్గుచేటు బుద్ధి ఉంటుందా నాకు? Sita says, what will she think, this elder lady, about me? She will think it's simply childish and nonsense because she is a holy, elderly, noble lady. River, holy river. And when I touched the hand of my husband after 12 years of separation, when I began to enjoy his touch, what will she think of me? Now, very bad. ఏష పరిత్యాగ ఏష హృదయ సంగ ఇది. ఇంతలోకే వదిలేయటాలు, ఇంతలోకే స్పర్శను వహించటాలు కట్టుబోల సంసారంలాగా ఉంది అనుకుంటుంది. వదిలేశారంటారు. వదిలేశారంటే ఆవిడ ముట్టుకుంటాం, ఆయన స్పర్శ ఆనందించడం, ఆయన ఇష్యూ అంటాం, ఈవిడ నిట్టూర్పులు పెడతాం అని అనుకోదు.
What will she think? People think, she may think. They say that Rama has left her. And she says, we just pretend to have left each other, but still we are enjoying the touch of each other. What to speak of separation? That's nonsense that she may think like that. What girl, you say that you are separated from your husband, you enjoy his touch and you say still it is separation. If she questions like that, what should I say? So such will be her feelings. I am silly. రాముడు సర్వతో అవలోక్య కళ్ళు తెరిచి అటు ఇటు నాలుగు పక్కల చూచాడు. రాముడు చూసి, నాస్తియేవా నన్ను వకరుణే వైదేహి, లేనే లేదా, నిజంగానే లేదా, సీత రాలేదా? ఎంత నిర్దాక్షిణ్యం, ఎంత కరుణ లేనిది ఈ సీత. Rama opened his eyes and sat down and said, really she has not come. Has she not come? She has not come. Yes, she has not come, that's true. What a cruel fellow you are, Sita. You have not come. This is what he says. Sita, satyam akarudasmi. దయలేందాన్ని ఏం చేయమంటారు? యా ఏవం విధం త్వాం పశ్యంతి నను ధరామ్యేవ జీవితం. అనుక్షణం నీ ఈ పరిస్థితిలో ప్రమాద స్థితిలోకి వస్తున్నామని చూసి కూడా నేను ఇలా చెట్టులే బతికి ఉన్నానంటే నిర్దాక్షిణ్యం కాకినట్టు. Yes, Rama, you are true. Sita says, I am cruel. I am merciless. Because I am seeing you in a helpless condition. Horrible condition, doubtful, going into unconsciousness and swooning. And still I forbear. I live. So I am really cruel. Am I not cruel? Otherwise, how can I live seeing such a scenes? That is what she says. Rama. క్వాసిదేవి ప్రసీద నమామేవం విధం పరిత్యజ్య గంతుమర్హసి. ఎక్కడున్నావు సీత? నా యందు అనుగ్రహం చూపు. ఇలా నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళటం నీకు అన్యాయం. వెళ్ళకూడదు, నువ్వు న్యాయం కాదు, నువ్వు మళ్ళీ వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నావు అన్నాడు. Rama says, where are you, Sita? It is unjust that you leave me and go away like this. That is too much for you. సీత, ఆర్యపుత్ర విపరీతమే అయితత. తలకిదులుగా మాట్లాడుతున్నారు అంటుంది సీత. వదిలిపెట్టింది మీరును, వదిలిపెట్టద్దున్నాను అని నన్ను అరుస్తున్నారు. నేనా ఏమిటి చేసేది? నేను సీత says, my lord, strange it is. You left me and you weep and cry and say, don't leave me, don't leave me. Have I left you? You left me. What can I do now? So you speak strange. It is you who left me and you shout, don't leave me, don't leave me. Am I leaving you? వాసంతి దేవా ప్రసీద ప్రసీద స్వేనైవ లోకోత్తరేణ ధైర్యేణ సంస్తంభయ అతిభూమిం గత విప్రలబ్ధం ఆత్మానం. వాసంతి అంటోంది, స్వామి స్వామి, ఇదంతా అన్యాయం, ఇదంతా ఉట్టి భ్రాంతి. ఇంత దూరం మతిపోగొట్టుకుని మీరు చేయటం చాలా అన్యాయం. మళ్ళీ మామూలుగా చిన్నగా రండి, ప్రపంచంలోకి రండి, మాట్లాడండి, చుట్టుపక్కల పరిస్థితులు చూడండి. అదే ధ్యాసగా అదే ధ్యానంగా ఉండటం వల్ల మీకును ఇలాంటి భ్రాంతిలోకి వెళ్ళిపోయి ఆవిడ వచ్చింది, ముట్టుకుంది, అది ఇది మాట్లాడుతున్నారు, నాకు గుండె బదలైపోతుంది. అట్లా వద్దు, మళ్ళీ మామూలుగా మాట్లాడండి అంటుంది. వాసంతి says, my lord, come to normal senses. Because you have withdrawn yourself into yourself too much in this sorrow, you have gone into such illusions and hallucinations, and you feel that Sita has come here and she has touched you in the head and you have touched her hand and you caught her hand and all this nonsense. Don't speak like that. Come to senses again. Come, be normal, otherwise I can't bear this scene. కుతోత్తరమే ప్రియ సఖి, ఎక్కడుంది సీత? ఇక్కడ ఊరికే ముట్టుకుంది అది అంటావు కానీ, how is it possible that Sita is here? You say that she touched you and all that. Don't speak like that. I can't tolerate this. Rama says, yes, it is true that she has not come. It is all my hallucination, because
Here is Vasanti. She would have seen Sita if at all Sita has come here. అపి ఖలు స్వప్నయేష రాముడు అంటు ఇది కళ. ఈజ్ దిస్ ఏ డ్రీమ్? వాట్ ఈస్ ది స్టేట్ ఇన్ టు విచ్ ఐ హ్యావ్ గన్? I actually physically felt her touch. I caught her hands physically. What is that state in which I was during those moments? ఆవిడ చెయ్యి నాకు చేతికి దొరికింది, నేను పట్టుకున్నాను. మరి అబద్ధం అంటే ఎట్లాగా? కానీ కళలోనా ఎప్పుడు ఇలా జరిగింది? ఏ పరిస్థితిలో జరిగింది ఇది? నచాస్మి సుప్త, నేను నిద్రపోలేదే కలవటానికి. ఐ డెంట్ స్లీప్. How can there be a dream now? అభవాక్కుతో రామభద్రస్య నిద్ర. రాముడు నిద్రపోయి ఎంతకాలం అయింది? నిద్ర ఏమిటి రాముడికి? It is never possible after Sita left that Rama slept. Sleep left Rama long ago. How can I sleep? And without sleep, how can I go into dream? Sarvadhapi sa eva yesha Bhagavan అనేకవార పరికల్పిత పరికల్పన నిర్మితో విప్రలంభ పునరనుబద్ధాతి మాం. మహానుభావుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు, ఆయనకు సాధ్యం ఇదొకటి. ఆయన ఒక్కడు మళ్ళీ తీసుకొచ్చి సీత చెయ్యి నా చెయ్యి కలిపాడేమో, అదొక్కటి సాధ్యమై ఉంటుంది. ఎవరా మహానుభావుడు అంటే ఎడబాటు అనబడువాడు. దానివల్ల నేను ఇలాగా బాధపడ్డాను. ఆ ఎడబాటే ఆయనే మా ఇద్దరిని కలిపాడేమో అని కాసేపు అంటే భ్రాంతి అనేటువంటి రూపంలో. ఓన్లీ వన్ ఫెలో కెన్ డూ దిస్, బ్రింగ్ మీ సీత అండ్ మై సెల్ఫ్ టుగెదర్ అండ్ మేక్ మీ ఫీల్ హర్ టచ్. హీ మైట్ హ్యావ్ డన్ ఇట్ అండ్ ది నేమ్ ఆఫ్ దట్ ఫెలో ఈజ్ మిస్టర్ సపరేషన్. Separation has made me feel the hallucination and illusion of Sita. So, that great man, separation, might have caused this, that I feel that Sita is here. ఈ వియోగం ఎడబాటు అనేటువంటి మహానుభావుడు మమ్మల్ని ఇద్దరిని కాసేపు భ్రాంతి అనే రూపంలో దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఉండవచ్చు, వాళ్ళ చేవాళ్ళు పట్టుకునేట్టుగా చేసి ఉండవచ్చు అంటూ. సీత మయా ఏవ దారుణయా విప్రలబ్ధ ఆర్యపుత్ర. ఎడబాటు అనేటువంటి వాడు తీసుకొచ్చాడు. సీత అంటోంది, నా నుండి ఎడబాటు పొందారు రాములు. తెగ నా స్పర్శ ఆనందించడం కాదని జరిగింది. నా వలననే రాముడి జీవితానికి తీరని ఇంత ఎడబాటు వచ్చింది. ఇంకెవరితైనా అయి ఉన్నట్లయితే హైగా కలిసి ఉండేవాళ్ళేమో అంటోంది. Sita says, it is because of me and my cruel fate that my Lord has experienced this cruel separation. Had it been any other lady, he would have been happy with her for a very long time. వాసంతి దేవా పశ్య పశ్య. వాసంతి అంటోంది, ఇదిగో ఆయన మరిపిద్దామని ఇంకొక చోటు ఆ చుట్టుపక్కల చూపిస్తుంది. పౌరస్త్యస్య జటాయుషో విఘటిత కార్ష్ణాయ స్వయం రథ. అదిగో ఆ ఇనప మొద్దులు అక్కడ పడున్నాయి చూడు, కొండ మీద కొన్ని పెద్ద పెద్ద ముక్కలు పడున్నాయి గుట్టలు. ఏమిటంటే ఆకాశంలో గిరగిరా తిరిగి రావణాసురుడు రథం వెనక పెడుతూ ఉంటే, సీతాదేవిని ఎత్తికెడుతూ ఉంటే జటాయు వచ్చి పట్టున రథాన్ని తంతే ముక్కలు ముక్కలే కింద పడిపోయింది. రావణాసురుడు సీతని ఇలా పట్టేసేసుకున్నాడు, రథం కింద ముక్కలై పడిపోయింది. ఆ ఉక్కు ముక్కలు ఇప్పటికీ ఆ కొండ మీద ఇక్కడ పడి ఉన్నాయి జటాయు శిఖ అని. అదిగో ఆ ముక్కలు ఇక్కడ ఉన్నాయి, రామ ఒక్క మాట చూడంటుంది ఆవిడ వాసంతి. సో హియర్ ఆర్ ది పీసెస్ of hard steel and iron rusted for a very long time.